성경에 있는 비밀 응답 10가지를 이번에 얘기했습니다. I spoke about 10 answers in the Bible that are answers for us. 아무도 도와주지 않는데 살아남았어요. Nobody was going to help, but they survived. 내가 너와 함께함이니라. I will be with you 어디를 가든지. wherever you are. 절대로 사실을 바로 본 겁니다. You must always see the facts correctly. 세 번째는 뭡니까? And what's the third point? 완전히 틀을 깨는 완전히 역발상을. It is the unconventional thinking that can break old frames. 여러분, 하나님의 응답은 반대쪽에 있어요. Do you see that God's method is always on the opposite side? 모든 사람을 살리는 쪽으로 방향을 잡은 겁니다. He moved in the direction of saving all people. 위기를 선택한 겁니다. You're choosing the 여러분, crisis. 승리한 사람들 위기를 선택했어요. Do you know those people with victory chose crisis? 하나님의 능력 가진 사람은 싸우지 않고 이겨요. Because those with the power of God can win without a fight. 오직 유일성 재창조다. It is only uniqueness and recreation. 여러분을 서밋으로 세우겠다. Then God will raise you up as a summit. 아무도 못하는 데가 nobody. It's a place where no one can go and no one can do it. 아무 데도 길이 없어. no way. No, there's no way. There's no place there. 그야말로 이제 찬스 다 놓쳐. no time. And you've lost the chance. It's a no time. 갈 곳도 없어요. nowhere. And there's no place to go. Nowhere. 답도 없습니다. no answer. There's no answer as well. 그리로 보냈다니까요. But God sent them there. 그리고 항상 마지막 10번째 붙잡은 게 있어요. And there's the last thing, the 10th point. 왜 우리는 이 일을 해야 됩니까? Why must we do this? 하나님의 절대 주권, It is God's absolute sovereignty. 하나님의 절대 계획. God's absolute plan. 왜 해야 됩니까? Why must you do it? 절대 언약. That's your absolute covenant. 왜 가야 됩니까? Why must you go? 절대 여정. It is your absolute journey. 왜 포기하지 않습니까? And why will you never give up? 절대 목표. There's an absolute 내 goal. 목표 아니에요. 하나님의 목표. These are not my words. These are 이걸 God's 다윗이 words. 딱 가지고 있었던 겁니다. David held on to this answer. 다윗이 이 힘 근원이 어디서 나왔냐는 겁니다. But where did the source of his strength come from? 세 군데에서 나왔어요. It came from 3 places. 첫째 뭡니까? What is the first thing? 기도 콘텐츠를 가지고 있어요. He held on to the prayer content. 나는 어떻게 기도한다 찾아내셔야 된다니까요. You need to find this. How should you pray? 여러분, 이 기도의 콘텐츠를 가지고 있는 사람은 외롭지 않습니다. The one who has this prayer content will not be lonely. 이 기도의 콘텐츠 있는 사람은 어디서도 괜찮습니다. If you have this prayer content, you will be all 어떤 right wherever you 상황이라도 are. 괜찮습니다. In whatever situation you're in. 정인, 전도의 콘텐츠를 가지고 있어요. He was a witness. He had the evangelism content. 전도의 콘텐츠라니까 막 어렵게 생각하는데 이유를 알고 있었어요. People think of this as something difficult to understand, but he had a reason. 이유를 아는 자가 전도 콘텐츠를 가진 자예요. Those who know the reason for evangelism will have the content for it. 왜 우리가 이 교회를 섬깁니까? 이유를 알아야 될 거 아니에요. Why are we even serving this church? Shouldn't you know the reason? 교회 콘텐츠를 가지고 있었어요. The last thing that you have to hold on to that David had was the church content. 다윗의 힘이 여기서 나왔어요. For the church content, 그렇죠. David's strength came from here. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. He said, and I shall dwell in the house of the Lord forever. 24 불 켜진 교회. It is the church that will leave the lights on for 24 hours a day. 여러분이 모여서 하나님의 능력을 받는 회막. And the tent of meeting where the congregation will come together for the worship. 그것을 현장으로 가져가는 장막. And then it's the tents where you will take that into your field. 이게 힘의 근원이에요. That's the source of strength. 간단히 요약하겠습니다. 교회 콘텐츠 3가지. So let me organize this simply to you. The 3 things for the church content. 첫 번째입니다. Number 1. 다윗이 광야 교회 콘텐츠를 가지고 있었어요. For David, he had the content of the wilderness church. 거기서요 72. 찬양했어요. That's how he praised. 거기서 말씀 보고 시를 썼어요. He would read God's word and he would write poems. 거기서 영성과 기능을 갖췄어요. It's during that time he was able to build up his spirituality and skill. 거기서 작품 만들었어요. And he made so many masterpieces. 거기서 뭐 했는 줄 압니까? Do you know what he did there? 서밋이 될 자격을 갖췄어요. He was making himself the vessel to be a spiritual summit. 현장 교회 콘텐츠를 가지고 있어요. What kind of soldier was David? He had the content of the field church. 언약궤 소문 들었습니다. He heard the rumor about the Ark of the 다윗이 Covenant. 못 들을 리가 없죠. Of course he had to hear that. 미스바 운동 소문 들었습니다. And he heard about the Mizpah movement. 그 뒤에
언약궤 얘기 들었습니다. And later on, he heard about the Ark of the Covenant. 이날 이후로 여호와의 신에 크게 감동되니라. It says, from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. 여러분의 현장이에요. That is your field. 찬양하는데 악신이 떠나가 버렸어요. While he was praising, evil spirits fled. 여러분의 현장 교회예요. And that is your field church. 믿으셔야 됩니다. We have to believe that. 악신이 눈에 안 보이잖아요. 여러분 가는 곳에 도망가 버리는 거예요. You cannot see the evil spirits, but wherever you go, evil spirits will flee. 여러분 가는 곳에 흑암도 도망가고 골리앗도 무너질 겁니다. Wherever you go, forces of darkness will flee, and the Goliaths in your life will crumble. 다윗이 마지막으로 가진 것이 성전 콘텐츠였어요. The last thing that he held on to was the temple content. 왕 되자마자 한 게 뭡니까? What did he do as soon as he became the king? 다윗 성을 만들고 언약궤를 옮겼다니까요. He made the city of David, and then he moved the Ark of the Covenant. 수많은 성가대가 모이고 백성이 모여 찬양하는 성전을 준비한 거예요. He prepared that temple where hundreds and thousands of choir members and the people would be praising and worshiping God. 전 세계 교회가 예배할 수 있는 교회, A church where all the people of the world could worship God. 여호와를 찬양할 수 있는 교회. A church where the Lord would be praised. 그걸 이 군인 다윗이요 어릴 때부터 기도한 거예요. This is the prayer of David since he was young and since he was a soldier. 결론을 내리겠습니다. As we come to the close of our military conference, let me give you the conclusion. 미리 응답 받으세요. Receive your answers ahead of time. 미리 받아야 됩니다. You have to receive it ahead of time. 미리 보는 겁니다. That means you have to see it in advance. 그게 기도 콘텐츠예요. And that is your prayer content. 미리 누리게 만들어주고 미리 정복하고 다 해야 되는 겁니다. 이게. And you have to help them to enjoy in advance and conquer in advance. 이걸 미리 응답 받도록 만들어요. This is allowing them to receive answers in advance. 여러분이 기도 늘 하고 계시면요 문제 오면 응답이 먼저 와요. Let's say if you're already in prayer, then answers will already be ready for you. 그래서 교회 콘텐츠 만드세요. So now prepare the church content. 군 안에 있는 교회, So a church within the military. 밖에서 예비역들이 모이는 교회. So also a church on the outside of the military 여러분들이 where 바로 그 축복받는 사람들이에요. soldiers are preparing to go into the military. That's your blessing to enjoy. 가기 전에 가르쳐야 되는 교회. A church that you can teach these things ahead of time before they even go. 앞으로 237 나라를 연결시켜야 되는 군교회. Also, a military church that can really preach the gospel to 237 nations. 빈 곳을 찾아라. Go into the empty places. 버려진 곳 찾아라. Go and find the places that have been discarded. 쉬워요. 문제 있는 곳 찾아가. Find the problematic places. 위기 있는 곳 찾아가. Also the places in crisis. 완전히 죽은 상태에 있는 거 찾아가. And also go and find the places in the state of death. 오늘 여러분 영적 이스라엘 축복을 누리는 정말 영적 군사 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. But I bless you all in the name of the Lord Jesus that we will have that blessing of being a spiritual military, spiritual soldiers for Jesus. 여러분은 주로 한 5가지 중요한 문제를 만날 겁니다. 你们主要会遇到5个重要的问题。 이때 하나님 우리에게 준 메시지가 있습니다. 在这个时候，有神赐给我们的信息， 나실린이라는 메시지를 줬어요. 赐给了拿西尔人这个信息。 지금까지 계속 뭐가 나왔냐면요. 성막, 회막, 장막 이렇게 나왔어요. 至今为止，不断的出来圣幕、会幕还有帐幕， 안식일, 뭐 새절기 이런 얘기들이 나왔습니다. 然后继续出来安息日，还有3个节期， 심지어는 뭐 안식년, 뭐 희년 이렇게까지 나왔어요. 还有出现安息年，还有喜年。 이런 경우 우리에게 지금 특별한 일을 지금 만난 거예요. 在这样的光景当中，遇到了一个特别的事情。 여러분이 진짜 기도 응답 받는 언약을 잡으라는 겁니다. 你们真的要握住能蒙祷告应允的应许。 그 방법을 이렇게 주었어요. 这个方法就是这个， 나실인 이렇게 준 겁니다. 是拿西尔人。 한마디로 뭘 말합니까? 一句话是在说明什 오늘 么？ 보면 쭉 읽어보니까 어떤 생각이 듭니까? 今天读了本文之后，你们有怎样的想法？ 정말로 응답받을 수 있도록 하나님 앞에 간절한 시간표를 가져라 그 말이에요. 为了真的能够蒙应允，在神的面前应该有恳切的时间表。 예수님의 옷자락을 간절한 마음으로 붙잡은 거예요. 重要的是，他用恳切的心握住了耶稣的衣裳穗子。 생애 딱 한 번인 기회에 예수님께서 지나가는 것을 맞추어서 소리를 지르는 겁니다.
是人生第一次，也是最后一次，在耶稣经过的时候，把声音对准了耶稣， 네 믿음대로 될지어다라고. 让你的信心成就吧。 특별한 일이 생겼을 때는 특별 언약을 이루라는 거예요. 发生了特殊的事情，说明要成就特殊的应许。 하나님의 특별한 언약을 붙잡았을 때 하나님께 기도할 때 놀라운 일이 일어난다는 거죠. 握住了神特别的应许，而且在神面前祷告的时候，发生奇妙的神的做工。 세상 것 완전히 끊어버리는 24, 25 영원이라는 이 맛을 보라. 要尝到完全断绝属世的24、25，还有永远这个味道。 우리에게는 특별 응답이 필요하단 말이에요. 出现了3位拿西尔人，那么我们不仅拥有特别的应许，而且我们需要的是特别的应允。 한마디로 그동안에 너무 당하기만 하는 그 악한 영적인 문제를 일으키는 블레셋을 막아라. 简单讲，就是要断绝至今为止引起很恶的属灵问题的非利士偶像的非 이 常熟 사람을 悉。 하나님이 나신이를 세워가지고 미스바 운동을 일으키게 된다. 那神把他树立为拿西尔人，兴起了米示巴运动。 지금까지 여자가 낳은 인물 가운데 세례요한만큼 큰 인물이 나온 적 없다라고 했어요. 예수님이 그래 말씀했어요. 是耶稣亲口说的。至今为止，凡妇人所生的人当中，没有一个人大过世。 자, 이런 특별 응답을 말해요. 是指这样的特别的应允。 특별 전달하라는 겁니다. 那神树立拿西尔人的时候，不是盲目的，而是让他做特别的传达。 쉽게 말하면 이 세례요한은 굉장한 언약을 전달한 사람이다. 也就是这世纪约翰是传达了非常重要的应许的人。 여러분을 부르신 이유는 특별 언약을 주시고 특별 응답을 주시고 특별한 전달을 하려고 부르셨다. 呼召大家的理由是为了赐给特别的应许，而且蒙特别的应允，而且做特别的传达。 지금부터 여러분 체험을 한 5가지 기도 하셔야 됩니다. 从现在起，大家应该做有体验的5个祷告。 나에게 병이 있다. 그죠? 如果我身上有疾病， 어느 정도 기도를 시작하면 되겠냐 할 때요. 应该怎样的程度开始祷告， 각인된 것 바뀌는 거죠. 让刻印能改变的程度？ 각인된 것 때문에 그렇습니다. 因着你所刻印的，所以有这个。 고치려고도 하지 말고 몸을 놓치지 말고 언약 잡고 나가면 각인된 이 부분이 바뀌어버리면 나를 역사하기 시작해요. 也不要想医病，只要握住应许祷告走下去的话，所刻印的这个部分能够得到改变。 나에게도 큰 문제 올 수 있습니다. 也许我也会遇到很大的问题。 이것은 응답보다도 내 상태가 바뀌도록 기도 시작합니다. 比起应允，为了让我的状态改变，要开始做祷告。 나에게 어떤 특별한 문제가 생겼다. 특별한 일이 필요하다. 也许我遇到了特别的问题和特殊的事情， 문제 해결을 하지 말고 하나님의 나라 누리는 겁니다. 不要想解决问题，而是要享受神的国。 여러분 치유 안 되는 사람들 그래서 안 됩니다. 잘 생각하셔야 됩니다. 没有得到医治的人，正是因为这个，所以没有得到医治。要仔 오늘 细想， 응답이 분명히 오는데 안 오는 이유가 있는 거 아니라 안 오는 게 아니라 못 찾은 거죠. 내가 문제 생기면 봐서 문제적을 자꾸 고치려고 합니다. 내 상태가 굉장히 중요해요. 我们分明会蒙应允，但是没有到来应允，不是因为没有应允，而是没有找到应允。其实我们总是想解决问题，更重要是应该改变我的属灵的状 우리가 态。 병이 걸리면 당장 뭐 의사차 해결하고 이렇게 해야 되겠습니다만은 가장 중요한 그게 아니요. 각인된 것 바꾸는 겁니다. 如果我们生病的话，当然最急的是要去找医生，但更重要是要改换刻印。 나는 나시린의 언약을 잡겠다 말이에요. 今天大家要握住应许，我要握住拿西尔人的应许。 그래서 예수님께서 그래서 직접 말씀하신 하나님의 나라와 오직 성령으로 권능을 받는다 그랬어요. 所以耶稣亲口说，唯有靠着神的国，还有唯有圣灵，才能够得到能力。 이런 부분들을 정시기도 집중기도 속에 속합니다. 这个部分是属于定制祷告，还有集中祷告。 도전해 보세요. 所以大家挑战 문제 해결을 하지 말고 그 문제가 중요한 게 아닙니다. 不要想解决问题，那个问题并不重要， 나의 영적 상태가 我 중요해요. 的属灵状态才重要。 또 우리는 뭐 특별한 걸 되게요. 뭘 이걸 뭐 어떻게 해야 되겠다가 아니면 특별한 상황에 놓이는데 이미 그러면 하나님의 나라 이루어지는 게 중요한 거예요. 我们已经处在特别的状况，所以做什么并不重要，而是神的国必须要先成就。 기도 제목이 내가 만드는 것이 아니고 기도 제목이 만들어져요. 到来怎样的第4个呢？不是我编成的 이게 祷告 굉장히 题目， 중요합니다. 而是自然形成，这很。 이때부터 되어지는 기도가요 24입니다. 从这个时候起形成的祷告就是24。 이러면서 영적 문제 가졌던 사람은 분명히 영적 힘이 생겨요. 而且曾经有过属灵问题的人，分明会产生属灵的力量。 병 때문에 고생했던 사람들은요
치유할 수 있는 제자가 된다니까요. 因着疾病 그거 受 하나 痛苦的 때문에 那些人成为医治的门徒，因着这 이런 一 일이 个 막 벌어지지 않은 거예요. 会一一的发生这样的事。 237 치유 서밋 만드는 我们的教会还有你们的献身，真的能够成为行政23基督之后的顶 그야말로 峰， 나시린 타임이 필요하다 이거예요. 需要拿西尔人的时间。 나시린 센터가 필요한 거예요. 꼭 건물을 말하는 거 아닙니다. 나시린 타임이 필요한 거예요. 不是指建筑，是需要拿西尔中心还有时间， 완전히 하나님의 능력에 집중하는 타임을 가져라 이거예요. 应该拥有完全集中于神能力的这个时间， 분명히 응답 올 거니까. 分明到了应允。 뭐 되도록요? 为了成为什么？ 24 되도록. 为了能够形成24。 많은 병든 자 방법 하나밖에 없습니다. 나시린 타임을 가져라 이 很 말이에요. 多生病的人没有别的办法，一定应该有拿西尔人的 빨리 时 알아야 间。 됩니다. 여러분 영적으로 병원 사람 그거 금방 온 거 아니에요 그거. 邻里有疾病的人，这个 그렇죠. 问题并不是短时间 나시린 到来 타임을 的， 가져라 이 应该 말이에요. 有拿西尔人的时 그래서 间。 쉽게 말하면 계속 이 사람 가기 전에 싹 뽑아내도록 한번 시간표를 가져보라 이 말이에요. 简单讲，就是为了拔出它里面的刻意，应该有这样拿西尔人的时间， 우리 능력이 因为 없잖아요. 我们没有能力， 이 타임을 가져라. 应该有这个时间。 그럼 여러분 가는 길이 25 하나님의 나라 이 영원한 하나님의 나라들이 이루어져 나가는 거예요. 那你们所行的路上会形成25，还有神的国会成就永远。